नमस्कार बंधुगण आपण मानक मो यूट्यूब चैनल पुणी थे स्वागत। आज भिडियोटी कर्कट राशि व्यक्ति मानक खास अटे। 2024 मसीहार अधा मास बीतीगला एवं आउ जो बाकी अच्छी 6 मास से 6 मास आपणकर किपरि बीतब से विषय ये भिडियो विस्तार रूप से आलोचना करबा। बंधु माने जुलाई 2024 रु डिसेम्बर 2024 पर्यंत कौन सब घटिब सही रूप से विस्तार रूप से आलोचना करबा। नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो, नवग्रहंकर चलन किपरि रहिबो, केहू ग्रह केहू भाव को चलन करेंगे। यह व्यतीत बंधु माने 6 मास भितर शनि राहु केतु एवं गुरुंकर कौनसी राशि परिवर्तन होबार नहीं। तेबे आसतु जानिबा एही 6 मास रही से 6 मास कर्कट राशि व्यक्ति मानक विशेष जीवन रे केउ सब परिवर्तन आसवाक जाउछि। तेबे बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे वर्तमान आपणक राशि रे शनि 7.5 चालू अछि। तेबे बंधु माने जदि आपण मानकर कर्कट राशि होइते भिडियोटी को आग को बढ़िबारु भिडियोटी को आगे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। भक्ति और श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखंतु। बंधु माने एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे एवं एही 6 मास भितर जो सब ग्रह अशुभतर रहुछि सही अशुभतर एक अतिकारक पाई सही अशुभतर खंडन पाई प्रतिकार विषय आमे मधे वीडियो शेष रे जानिबा। तेबे बंधु माने जुलाई डिसेम्बर मध्य जो 6 मास रहिला केउ मासरे केउ सब परिवर्तन घटिबो केउ मासरे कौन सब हबो सेही विषय विस्तार रूप से आलोचना करबा। बंधु माने राशि चक्र चतुर्थ राशि होउछंती कर्कट राशि एवं आपणक राशि रे एही जुलाई मासरे बुध विराजमान अछंती। आपणकर तृतीय भाव रे रहिछंती केतु, अष्टम भाव रे अछंती शनि, नवम भाव रे अछंती राहु, दशम भाव रे मंगल, एकादश भाव रे अछंती देवगुरु बृहस्पति, द्वादश भाव रे सूर्यंकर सहित शुक्र भी विराजित मान अछंती। तेबे बंधु माने सबुठारु प्रथमे आमे आलोचना करिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही 6 मास भितर अर्थात जुलाई 2024 रु डिसेम्बर 2024 पर्यंत। बंधु माने आपणकर राशि रो स्वामी होचंती चंद्रमा जे कि प्रत्येक 2 दिन रे राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे बंधु माने मास आरंभ ही बुध आपणकर प्रथम भागरे अछंती, मंगल आपणक दशम भागरे अछंती। तेबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होची मंगल जेतेबेले मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे 27 अगस्त रु मे 2000 अक्टोबर मास पर्यंत एई जो समय सीमा रहुची एही समयटी आपणक स्वास्थ्य पई अत्यंत भल समय नुहे। यही समय आपणकर स्वास्थ्य यूनिट सिस्टम डाउन होई पारे। यह व्यतीत जुलाई मास आरंभ जुलाई 2016 पर्यंत दांत जनित आखि जनित किछि समस्या देखा दे पारे। एपरिकी कानरे मध्य आपणकर जंत्रणा मध्य अनुभव करि पारंती। तेबे बंधु माने एई जो 6 मास रहुची सेथिरु जुलाई मास आरंभ 16 तारीख पर्यंत आप 27 अगस्त रु 21 अक्टोबर पर्यंत आपणर निजर स्वास्थ्य टिके ध्यान दियंतु। यह व्यतीत अन्य जो समय संयम समय रहुची आपणकर स्वास्थ्य भल रहइबो। एही समय रे टिके आपण निज स्वास्थ्य प्रति टिके सतर्कता अवलंबन करंतु। बंधु माने शनि एही सबरे विपरीत राजयोग निर्माण करूचंती। जदि आपणकर जन्म कुंडली रे शनि भल स्थिति रे थांती तेबे यह आपणको शुभ फल प्रदान करिवो। मात्र जदि आपणक कुंडली रे जन्म कुंडली रे शनि नीच स्थिति रे रही थांती तेबे एहार कौनसी शुभ फल आपण पाई पारिबे नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो जुलाई 2024 रु डिसेम्बर 2024 पर्यंत। तो बंधु माने विद्यार्थी मानक पई एही समयटी किपरि समय सीमा रहिबो। बंधु माने आपणक कुंडली रे पंचम भाग रे अछंती शिक्षार भाव, आपणकर पंचम भाग रे अधिपति होउछंती मंगल, मंगल आपणकर दशम भाग रे विराजमान अछंती। मात्र 13 जुलाई को मंगल निज राशि परिवर्तन करिवे, एकादश भाव को चलन करिवे। 13 जुलाई रु 27 अगस्त पर्यंत मंगल आपणक एकादश भाव रे ही रहिबे।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ହିଁ ଦେଖିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। 27 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଥାଏ ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ରହୁଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ନିଜ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 27 ଅଗଷ୍ଟକୁ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନ ଲାଗି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନିଜେ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ରହୁଛି 27 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଭଲ ରହୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତ୍ର 27 ଅଗଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି କିଛି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏଇ ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଭାବର ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଭାଗ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ରହୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଜୁନ 30 ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ସାରା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ସମୟ ସୀମା ରହୁଛି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଅଧିକ ପାରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ତ ଜାଣି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ରୂପର ଧାରଣ କରିପାରିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ଭୁଜ ବୁଝାମଣା ବି ହୋଇପାରିବ, ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ କେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏଇ ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ବକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଭାଗର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। କାରଣ ଗୁରୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ। ଆପଣ ନବମ ଓ ଦଶମ ଭିତରେ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ରାହୁଙ୍କୁ କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିରାଜମାନ ହେବା ଅଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇବେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେସବୁ ଭଲରେ କଟିବ।
16 ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଖି ବୁଜି କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ତରବାର ଭାବରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।